Welcome all of you. I am Miss Balwan PV, Electrical Department of Sharad Institute of Technology Polytechnic Edra. In previous lecture, we start the unit number 3, that is Principle of Circuit Analysis, example on source transformation. We see in previous lecture, that is source transformation, how to convert voltage source into current source or current source into voltage source. According to that, now in this lecture we will see examples on source transformation. There is first example: convert the given circuit into an equivalent circuit containing single resistance and voltage source. Convert the given circuit into an equivalent circuit containing single resistance and voltage source. Means we have to convert this circuit into voltage source with series in single resistance. In given circuit, we can see here, this is the circuit and we have to convert this circuit into single voltage source in series with resistance. For that, first we have to convert this all circuit in one form. That means this is the parallel circuit. In short, we can see here, this is the parallel circuit. So first we have to convert this voltage source into current source. Then this current source and resistance is get parallel with this both branches. After that we have to convert this voltage source into current source, and after that this current source and resistance is also parallel with these branches. Then after this, these all branches are getting parallel, so we can easily calculate the equivalent resistance and we can convert 3 current source into one current source, and after that we get, using source transformation, one voltage source and series with resistance. First, this 3 volt we have to convert here. This 3 volt into 3 volt 1 ohm. This branch have to convert in current source. 3 volt 1 ohm. How to convert in current source? I is equal to V upon R. So we have to find here I. I means current source. I is equal to V upon R is equal to, what is value of V? 3 volt. 3 divided by value of resistance 1. Place here 1. 3 by 1 is equal to 3. This 3 ampere is the current source. So this 3 ampere and resistance 1 ohm connected parallel with the 3 ampere. After that, this 4 ohm 12 volt we have to convert into current source. 4 ohm 12 volt. Then what is formula? I is equal to V upon R. So V is equal to 12, R is equal to 4. 12 by 4 is equal to 3 ampere. So this 3 ampere current source, 4 ohm connected with parallel to 3 ampere. Sign convention here, negative to positive. So direction is like this. Here's plus to minus, here to here. So positive side direction for current source. यामध्ये एक करंट सोर्स आहे आणि 2 व्होल्टेज सोर्स आहेत. मग हे व्होल्टेज सोर्स आणि हे रेजिस्टन्स जेव्हा आपण करंट सोर्सला कन्व्हर्ट करू तेव्हा करंट सोर्स आणि हा रेजिस्टन्स त्याच्या पॅरललमध्ये होणार. म्हणजे हे दोन ऑलरेडी एकमेकांच्या पॅरललमध्ये आहेत. आफ्टर कन्व्हर्जिंग ऑफ 3 व्होल्ट अँड 1 ओहम ते सुद्धा ह्या दोघांच्या पॅरललमध्ये येतील. अँड आफ्टर कन्व्हर्टिंग 12 व्होल्ट इंटू करंट सोर्स, हा जो येणारा करंट सोर्स आहे तो करंट सोर्स आणि हा रेजिस्टन्ससुद्धा ह्या चारीच्या पॅरललमध्ये येतील. सो हे तिन्ही करंट सोर्स, ह्या दोन्ही कन्व्हर्ट केलेले करंट सोर्स आणि हे 3 रेजिस्टन्स हे सगळं एकमेकांच्या पॅरललमध्ये येईल. आणि पॅरललमध्ये आल्यावर आर इक्विव्हॅलंट यूज करून आपण रेजिस्टन्सचा एकच इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स शोधू शकतो आणि 3 पॅरलल करंट सोर्सचं एक पॅरलल करंट सोर्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. मग एक
करंट सोर्स आणि एक रेझिस्टन्स हे आपण व्होल्टेज सोर्समध्ये कन्व्हर्ट करून आपल्याला आपला आन्सर मिळेल व्होल्टेज सोर्स आणि सिंगल रेझिस्टन्स. मग फर्स्ट आपण काय केलं की 3 व्होल्ट 1 ओहम ह्याचं कन्व्हर्जन केलं करंट सोर्समध्ये. कसं करणार कन्व्हर्जन? इथं ओहम्स लॉनुसार फॉर्म्युला आहे I इज इक्वल टू V/R. Then we have to find here current source. So we use the formula I is equal to V/R. Then value of V काय आहे 3 आणि value of R काय आहे 1. So 3 divided by 1 3 ampere करंट सोर्स आला आणि त्याच्या पॅरललमध्ये हा रेझिस्टन्स पॅरललमध्ये अटॅच होणार. आणि ह्या साईन कन्व्हेन्शननुसार मायनस टू प्लस असं साईड आहे, त्यामुळं करंटची डायरेक्शन ह्या मायनस टू प्लस ह्या डायरेक्शनने येणार. तसंच आपण 4 ओहम 12 व्होल्टचं करंट सोर्समध्ये कन्व्हर्जन केलं. फॉर्म्युला काय यूज केला I इज इक्वल टू V/R. सो व्हॅल्यू ऑफ V काय येणार 12 व्होल्ट आणि व्हॅल्यू ऑफ रेझिस्टन्स 4 ओहम. सो 3 अँपियर फायनल आपल्याला काय मिळणार करंटची व्हॅल्यू, आणि तोच काय असणार आहे करंट सोर्स असणार आहे. करंटची डायरेक्शन ही या व्होल्टेजच्या साईन कन्व्हर्जन और साईनवर नसणार आहे, मायनस टू प्लस आहे इथे असं डायरेक्शन येणार. सो 3 अँपियर करंट सोर्सचं डायरेक्शन हे येणार आणि 4 ओहम हा रेझिस्टन्स पॅरललमध्ये कनेक्ट असणार आहे. आता हे कॉम्बिनेशन 3 अँपियर 1 ओहम आणि 3 अँपियर 4 ओहम हे कॉम्बिनेशन आपल्याला ह्या दोन्हीच्या हे दोन 8 ओहम आणि 6 अँपियर ह्या दोन ब्रँचच्या अक्रॉस इथे पॅरलली कनेक्ट करायचं आहे. नेक्स्ट इमेजमध्ये बघूया. इथं 8 ओहम 6 अँपियर, त्याच्यानंतर आपण काय कनेक्ट केलं हे 3 अँपियर आणि 1 ओहम, 3 अँपियर 1 ओहम, परत 3 अँपियर 4 ओहम, 3 अँपियर 4 ओहम हे सगळं एकमेकाच्या पॅरलली कनेक्ट करून घेतलं. त्यानंतर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे तीन रेझिस्टन्स 8 ओहम 10 ओहम अँड 4 ओहम आर इन पॅरल विथ इच अदर. सो वी हॅव टू फाइंड आउट parallel for resistance or R equivalent for parallel resistance. And these three current sources 6 ampere, 3 ampere and 3 ampere are in parallel to each other, and we have to find the equivalent current source. So how to find? We can see here equivalent current source. 6 ampere direction is like that, 3 ampere like this direction, this 3 ampere is like this direction. You can see here 6 ampere 3 ampere have a opposite direction, and 6 ampere and this 3 ampere is in same direction. So first we will add here same direction current. इथे आपल्याला सेम डायरेक्शनचं करंट आधी ॲड करायचं आहे आणि अपोजिट डायरेक्शनचं करंट त्या दोन ॲडिशनमधनं मायनस करायचं आहे. 6 अँपियर आणि हे 3 अँपियर ह्या दोन्हीचं डायरेक्शन सेम आहे. सो 6 अँपियर प्लस 3 अँपियर ॲड केलं, मायनस यामधून अपोजिट डायरेक्शनचं 3 अँपियर करंट मायनस करायचं, इक्वल टू 6 and 3 9 minus this 3. So we get a 6 ampere, and sign convention current direction is this, 9 is greater than 3. So 9 minus 3 6 and current direction is greater value. आपण करंट आणि व्होल्टेजच्या डायरेक्शननुसार इक्विव्हॅलंट करंट आणि व्होल्टेजचं डायरेक्शन काय येणार हे सुद्धा साइन कन्व्हेन्शन प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. जी ग्रेटर व्हॅल्यू असेल त्यातून स्मॉल व्हॅल्यू मायनस करायची, आणि जेव्हा ऑड साइन कन्व्हेन्शन असतं अपोजिट साइन कन्व्हेन्शन तेव्हा डायरेक्शन ही अशीच येते. फक्त दोन्ही पण साइन कन्व्हेन्शन, दोन करंट सोर्स आहे दोन्हीचे साइन कन्व्हेन्शन जर अपोजिट असेल तर फक्त अपोजिट साइन कन्व्हेन्शन घेऊ शकतो. देन इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स ऑफ 8 ओहम 1 ओहम अँड 4 ओहम. So this is the parallelly connected resistance. So 1/RT is equal to 1/8 plus 1/1 plus 1/4. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितले की आर इक्विव्हॅलंट सिरीजमध्ये असताना कसं काढायचं आणि पॅरललमध्ये असताना
कसं काढायचं, जेव्हा रेजिस्टन्स पॅरलली कनेक्टेड असतात तेव्हा आर इक्विवलेंट आपण रिव्हर्स घेतोय, त्या व्हॅल्यूचा इन्व्हर्स घेतो. 1/RT इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 11/8. फॉर कॅल्क्युलेटिंग RT, reverse the 8/11 is equal to 0.72 ohm. We get the R equivalent or total resistance 0.72. After that, we can draw the circuit like that. This is the equivalent resistance 0.72 ohm, and this is the source current, equivalent current 6 ampere. We got this circuit. After that, our aim is, or in our problem we have to find the one voltage source and one resistance which is connected in series. So we got here current source and one resistance. After that, we have to convert this current source into voltage source. So for that, formula is V is equal to I into R. We can use this formula V is equal to I into R to calculate voltage source. Voltage source V is equal to, what is value of I? 6 ampere. 6 into value of resistance 0.7272. Then V is equal to, we get 4.36 voltage. V is equal to, voltage source is equal to 4.36 volt. So here this voltage source we can see here present like that, and value is the, where is the direction, there is the plus sign and here is minus. Plus minus V 4.36, and resistance is connected in series with voltage source, that is 0.7272 ohm. This is the final answer of example number 1. Now this is the second example. Convert the circuit given below into single voltage source in series with resistance. Convert the circuit given below into single voltage source in series with resistance. म्हणजेच आधीच्या एक्झाम्पलसारखंच आपल्याला ह्या एक्झाम्पलमधून एक व्होल्टेज सोर्स आणि त्याच्या सिरीजमध्ये एक रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. सो फर्स्ट we have to convert this voltage source 50 volt and 5 ohm. This voltage source have to convert into current source parallel with 5 ohm, and this is parallel with these two branches. This is one end of these two branches is connected, other end is also connected. That means 10 ampere and 2 ohm is also parallel with each other. So after converting this 50 volt into current source, this also getting parallel with these two branch. After that, 10 volt and 3 ohm also convert into current source, and this current source is parallel with these branches. First convert 50 volt and 10 volt into current source. Now the voltage source of 50 volt is converted into current source. This 50 volt converted into current source. How we will convert this? The value of current source I is equal to V upon R. So value of V is 50 divided by resistance R is equal to 5. So we get 10 ampere. 10 ampere is a current source. Similarly, voltage source of 10 volt is converted into current source. The value of current source is equal to 10 divided by 3, because I is equal to V upon R. V is equal to 10 volt and R is equal to 3 ohm, equal to 3.33 ampere. These both are the current sources we get here. This is the branch. Now in detail we can see here this 5 ohm and 50 volt. 5 ohm and 50 volt have to convert into current source. What is I is equal to V upon R? So V is equal to 50 volt and R is equal to 5 ohm, 10 ampere current source. This is the 10 ampere current source, negative to positive, like that direction is here, arrow, and this 5 ohm parallel with current source. Then 3 ohm and 10 volt. This branch or this voltage is converted into current source.
I is equal to V upon R, V is equal to 10 volt and R is equal to 3 ohm. So current source is 3.33 ampere. 3.33 ampere हे करंट सोर्स मिळाले आपल्याला आणि हे करंट सोर्स पॅरलल विथ रेजिस्टन्स 3 ओहम येणार आणि हे करंट सोर्सची डायरेक्शन जी आहे ती 10 व्होल्टच्या साइन कन्व्हेन्शननुसार -2 प्लस, सो डायरेक्शन इज अपवर्ड. नाउ this 10 ampere 5 ohm first branch, first 50 volt 5 ohm, this is branch. In place of 50 volt 5 ohm we have to place this current source 10 ampere 5 ohm. Place here 10 ampere 5 ohm. This circuit is as it is. After that, in place of 10 volt 3 ohm we have to replace this 3.33 ampere 3 ohm. So this 3.33 ampere and 3 ohm, this is connected in place of this voltage source. This is as it is. After simplified this diagram, this 10 ampere and 2 ohm we can represent like 10 ampere 2 ohm like that. This is also a parallel, this is also a parallel. ह्या डायग्राममध्ये इथं व्होल्टेज सोर्स होता, इथे एक व्होल्टेज सोर्स होता, ते आपण करंट सोर्समध्ये कन्व्हर्ट केलं आणि करंट सोर्स त्याचं रेजिस्टन्स, करंट सोर्स त्याचं रेजिस्टन्स अटॅच केलं. त्याच्यानंतर 10 एम्पियर आणि 2 ओहम हे एकमेकाला पॅरलल आहेत. ह्याचा एक पॉईंट हा कॉमन आहे, ह्याचा सेकंड पॉईंटसुद्धा कॉमन आहे म्हटल्यावर हे दोन्ही एकमेकाला पॅरलल आहेत. फक्त हे आपण सेपरेट करून थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने अरेंज करणार आहोत. 10 एम्पियर 5 ओहम ॲज इट इज, हे 10 एम्पियर सेपरेट ब्रँच दाखवलं, ही 2 ओहम सेपरेटली दाखवलं, फक्त ह्याची अरेंजमेंट थोडीशी वेगळी केली. देन 3.33 एम्पियर and 3 ohm. Now this 5 ohm, 2 ohm and 3 ohm, these three are resistance in parallel with each other. So from that R equivalent we have to find, and this 10 ampere and 3.33 ampere, three currents are parallel, so also current equivalent means total current we have to find here, and direction of this current is same. तिन्ही करंट सोर्सचे डायरेक्शन सेम आहेत. सो डायरेक्टली हे तिन्ही करंट ॲड होणार आणि टोटल करंट तुम्ही फाइंड आउट करू शकताय. पहिला आपण टोटल करंट फाइंड आउट करणार आहोत. 10 एम्पियर अँड 3.33 एम्पियर, तिन्हीची डायरेक्शन सेम आहे. सो टोटल डायरेक्टली तिन्ही करंट ॲड होणार आहेत. 23.33 एम्पियर हा तुमचा टोटल करंट येईल. सो टोटल करंट मिळाला आपल्याला 23.33 एम्पियर करंट सोर्स. आता आर इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचा आहे. तिन्ही रेजिस्टन्स एकमेकाला पॅरलल आहेत. सो आर इक्विव्हॅलंट पॅरलल रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. सो 1/R1 मीन्स 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, directly calculate on the calculator, 31/30. So RT is equal to 30/31, 0.96 ohm R equivalent total resistance तुम्हाला मिळेल. This total RT is equal to parallel with this current source. What is value of RT? 0.96 ohm. So we got the parallel resistance with current source. Now we have to find out here, final answer is one voltage source series with resistance. Now this current source convert into voltage source. How to convert this current source into voltage source? The formula for V is equal to IR. So I is equal to this current source value 23. After calculating what value you have get here, take this value into R, resistance 0.96. So we get a voltage source V is equal to 22.57. Here is current source is 23.33 into resistance 0.96. After multiplication of this both value, we got a voltage V is equal to 22.57 volt.
So this voltage source in series with resistance 0.96. We got this final answer. This is the two examples of source conversion. After that, next point is star and delta connection. This diagram is a star connection diagram. This is the star connection. In star connection, one side a 3 resistance is here, and one side of 3 resistance are connected commonly, and other side of 3 resistance are connected to supply. And this 3 resistance means this is the load, 3 branches, and this is we can say that a load. So this is the load, and one side is connected commonly and other side of load is connected to supply. This is also star connection, and this is also star connection. According to shape of this, we name is given to this circuit is star connection or this connection. हे स्टार कनेक्शनचे डायग्राम आहे. स्टार कनेक्शन कसं ओळखायचं की 3 ब्रँचेस आहेत ज्याला आपण नाव दिलं आहे R1, R2 आणि R3. हे जे नावाचं सिक्वेन्स आहे R1, R2, R3 ते आपण ह्या डायरेक्शननी पण देऊ शकतो आणि R1, R2, R3 असंही देऊ शकतो. पण जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहे तेव्हा स्टार कनेक्शन आणि डेल्टा कनेक्शनचं डायरेक्शन डिसाईड करताना सेम करायचं. तुम्ही जर R1, R2, R3 असं जर क्लॉकवाईज नाव नेमिंग केलं तर डेल्टा कनेक्शनला सुद्धा 1, 2 आणि 3 असं क्लॉकवाईज डायरेक्शननीच नंबरिंग करायचं आहे. 1, 2 आणि 3. जर तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननं नंबरिंग केला 1, 2 अँड 3 तर डेल्टा कनेक्शनला सुद्धा 1, 2 अँड 3. कोणतंही एक डायरेक्शन फिक्स ठेवा नेहमी प्रॉब्लेम सॉल्व करताना. आता ह्याला स्टार कनेक्शन का म्हटले की ह्याचं जे शेप आहे हे स्टारसारखं दिसतं म्हणून ह्याला नाव स्टार कनेक्शन असं दिलेलं आहे. आणि स्टार कनेक्शन ओळखायचं कसं की 3 ब्रँचेस असतात आणि तिन्ही ब्रँचेस RYB असे 3 ब्रँचेस असतात लोडचे, आणि त्या 3 ब्रँचेसचं एक साईड जे आहे ते कॉमनली कनेक्टेड असतं एका पॉईंटला, आणि अदर साईड जे आहेत तिन्ही ते सप्लायला कनेक्टेड असतात. हे सुद्धा स्टार कनेक्शन आहे. एक पॉईंट हे कॉमनली कनेक्टेड, अदर 3 पॉईंट्स आर गिवन टू सप्लाय. हे आहे डेल्टा कनेक्शनची डायग्राम. ह्याला डेल्टा कनेक्शन का म्हटलं की डेल्टाच्या साईनसारखं, डेल्टाचा सिम्बॉल आपल्याला माहिती आहे, त्या डेल्टाच्या सिम्बॉलसारखं याचं स्ट्रक्चर आहे म्हणून ह्याला डेल्टा कनेक्शन म्हटलं ह्या कनेक्शनला. आणि ह्यामध्ये 2 ब्रँचेस कॉमनली, कोणतेही 2 ब्रँचेस, एका ब्रँचचं एक साईड हे दुसऱ्या ब्रँचला आणि हे एका ब्रँचला कनेक्ट केलं असतं. तसंच ते प्रत्येकली डेल्टा टाईपमध्ये, ट्रायंगल टाईपमध्ये कनेक्ट केलेलं असतं. ह्याला नंबरिंग 1, 2, 3 असं दिले. हे सुद्धा शेप डेल्टा कनेक्शनचंच आहे. Now we have to see a star to delta conversion. We have to find out this star. If we have a given in example there is a star connection and we have to convert it into delta connection. To solve the circuit, when we solving the network or when we solving a circuit analysis or circuit, then there is a very complications, and to solve these complications we have to convert the star into delta or delta into star. So now first we have to see a star to delta connection. This is star connection is given and we have to convert this star connection into delta connection. आता ह्या डायग्राममध्ये R1, R2, R3 मी देताना नंबरिंग अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने दिले R1, R2 आणि R3. तसंच डेल्टाला पण 1, 2 आणि 3 असंच तुम्ही नंबरिंग द्यायचं आहे. इथं बघा डेल्टा कनेक्शनमध्ये हे नेमिंग कसं दिलं. इथं सिम्पली 1, 2 आणि 3 असं पॉईंट दिलेत आणि त्याच्यावरून R1, R2 आणि R3 असं नेमिंग केले. पण डेल्टाला कनेक्शनला कसं नेमिंग करायचं, हा फर्स्ट पॉईंट, हा सेकंड पॉईंट, हा थर्ड पॉईंट दिला. आता ही जी ब्रँच आहे ती 1 आणि 2 मधली आहे म्हणून R12 असं नेमिंग केलं. ही ब्रँच जी आहे 2 आणि 3 मधली आहे म्हणून R23 असं ह्याला नाव दिलं. आणि ही ब्रँच, हे रेजिस्टन्स जे आहे 1 आणि 3 मधला आहे म्हणून त्याला R31 असं नाव दिलं. नाव कसं दिलं आहे, जसं आपण फ्लो करतोय असं R1
R2 R23 आणि R31 असं नेमिंग दिलेलं आहे. तसंच आता इथं आपण बघणार आहे हे स्टार कनेक्शन दिलं आहे R1 R2 आणि R3 आणि आपल्याला हे स्टार कनेक्शन कन्व्हर्ट करायचं आहे डेल्टामध्ये. म्हणजे असं डेल्टाचं जर सर्किट काढलं तर ह्याच्या व्हॅल्यू काय येणार हे आपण कशावरून काढायचं आहे. हे R1 R2 आणि R3 व्हॅल्यू दिल्या असतील तर त्याच्यावरून R12 R23 आणि R31 कसं काढायचं हे आपण बघणार आहोत. आता आपल्याला दिलेलं आहे R1. आपल्याला जर R1 R2 आणि R3च्या व्हॅल्यू माहीत असतील तर R12 कसं काढायचं, R23 कसं काढायचं आणि R31 कसं काढायचं ह्याच्यासाठी फॉर्म्युलाज आहेत हे. आणि हे फॉर्म्युला तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये किंवा एक्झाम्पल सॉल्व करताना यूज करायचं. आता फर्स्ट R12 काढायचं आहे आपल्याला. R12 म्हणजेच हे डेल्टाची एक ब्रँच आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, स्टारचं डेल्टामध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. हे स्टारच्या व्हॅल्यू दिलेले आहेत, डेल्टामध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे म्हणून आपण डेल्टाचे ब्रँच इथं घेतलो आहे. आणि हे डेल्टाचे ब्रँच आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. पहिला R12 फाइंड आउट करायचं आहे. R12 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवायडेड बाय R3 हा फॉर्म्युला आहे. मग हा फॉर्म्युला कसा आला, R12 आतमध्ये आपल्याला दिले काय, स्टार कनेक्शन दिलं आहे. R1 R2 R3च्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत. R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 हे दिलेलं आहे. हे सेमच राहील. न्यूमरेटर जे आहे हे सेम राहील. R12 फाइंड आउट करताना R23 आणि R31 तिन्हीच्या फॉर्म्युलामध्ये ही वरचं जी व्हॅल्यू आहे ती सेम असणार आहे. म्हणजे हे टोटल R1 R2चं मल्टिप्लिकेशन प्लस R2 R3चं मल्टिप्लिकेशन प्लस R3 R1चं मल्टिप्लिकेशन ही जी व्हॅल्यू आहे ही न्यूमरेटर सेम राहणार आहे. R12 R23 आणि R31 कॅल्क्युलेट करत असताना डिवायडेड बाय जे होणार आहे ते काय असणार आहे, R3. R12ला डिवायडेड R3 का ह्या ब्रँचच्या समोरची ब्रँच कुठली येणार आहे, हे डेल्टाची ब्रँच आहे, ह्याच्या समोरची स्टारची ब्रँच आहे त्या R3 ह्याच्याबरोबर समोर, म्हणून डिवायडेड बाय R3 करायचं. R23च्या कसं लक्षात ठेवायचं ते सांगले. R23च्या समोरची ब्रँच येणार आहे R1 डिवायडेड बाय R1 करायचं आणि R31च्या समोरची ब्रँच येणार आहे R2 डिवायडेड बाय R2 करायचं. या टाईपनं स्टार टू डेल्टा कन्व्हर्जनचं फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय. हे झालं स्टार दिले आणि त्याच्यातून डेल्टामध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. तर नेक्स्ट आहे डेल्टा कनेक्शनच्या व्हॅल्यू दिल्या असतील तर स्टारमध्ये कन्व्हर्जन करायचं. डेल्टा टू स्टार कन्व्हर्जन. सपोज R12 R23 आणि R31च्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहीत आहेत आणि R1 R2 आणि R3 तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. सो तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे, R1 R2 आणि R3 स्टारच्या व्हॅल्यू R1 R2 आणि R3. सो फॉर्म्युला इज फॉर R1 R12 इंटू R31 डिवायडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31. ह्या प्रॉब्लेममध्ये डिनॉमिनेटर सेम असणार आहे. R1 R2 आणि R3 फाइंड आउट करताना डिनॉमिनेटर सेम असणार आहे तिन्ही व्हॅल्यूसाठी, R1 R2 R3च्या व्हॅल्यूसाठी. मग डिनॉमिनेटर काय तुमचा R12 डेल्टाच्या तिन्ही ब्रँचची ॲडिशन आहे. R12 R23 आणि R31 R12 R23 आणि R31 ह्याची ॲडिशन करायची आहे. R12 R23 R31 सेमच आहे. म्हणजे R1 R2 आणि R3 फाइंड आउट करण्यासाठी जो फॉर्म्युला आहे त्याचं डिनॉमिनेटर हा सेम असणार आहे. म्हणजे स्टारच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला आहे तुम्ही आणि डेल्टाच्या व्हॅल्यूचं ॲडिशन, तिन्ही ब्रँचेसचं ॲडिशन हे तुमचं डिनॉमिनेटर असणार आहे ह्या फॉर्म्युलामध्ये. R1 R2 R3 फाइंड आउट करणार आहे त्या फॉर्म्युलामध्ये. आता न्यूमरेटरला काय असणार, R1 फाइंड आउट करणार आहे तर R1च्या साईडला जे दोन ब्रँचेस आहेत R12 आणि R31 यांचं मल्टिप्लिकेशन हे न्यूमरेटरला असणार. R1 फाइंड आउट करत असताना R12 आणि R31चं मल्टिप्लिकेशन. तसंच R2 फाइंड आउट करत असताना त्याच्या साईडला कोण आहे, R12 आणि R23 ह्याचं R12 आणि R23 ह्याचं मल्टिप्लिकेशन. R2ला R12 R23 न्यूमरेटरला आणि R3 फाइंड आउट करत असताना न्यूमरेटर काय येणार R23 आणि R31 ह्याच्या साईडचे ब्रँच R23 आणि R31 डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर सेम असणाऱ्या ह्या तिन्हीची ॲडिशन. अशा टाईपनं तुम्ही डेल्टा टू स्टारमध्ये कन्व्हर्जन करू शकताय.
In this lecture, we see the two examples on source transformation, in which we have to find out voltage source series with one resistance in both example, and then we see the discuss about the star and delta connection, this star and delta connection image or connection or circuit connection, network connection, star and delta, and how to convert star into delta and how to convert delta into star, which is discussed in this lecture. Thank you.